Cüleybib isimli sahabesi bular. İhtibar etiniz. Bu sahabe başkalardan özünün yemsizliği hem fakirliği bilen ayrılıp durar. Hem de başka rivayetlerdekiler hatta onun nesil nesebi de bilgili bulmayı deyip aytırlar. Şuna da karamasdan Peygamberimiz bu sahabını bik yarata. Hem Cüleybib de көп vakıtın Peygamberimiz bilen meşitte ötküretiren bular. Yani Peygamberimiz bilen yeneşede meşitte ötküretiren bular. Bir vakit Peygamberimiz ey Cüleybib belki sana ilenirgedir dey. Şunda Cüleybib ayta ey Allah'ın ilşisi kim indi mena ilensin? Kim mena özünün kızın birsin deyip cevap bire. Çünkü aytkanımızca Cüleybib yemsiz bular. Yemsiz bular hem şulay indi onun malı da bulmay, akçası da bulmay. Şunda Cüleybib ayta ey Allah'ın ilşisi kim indi mena ilendirsin? Kim mena özünün kızın birsin deyip cevap bire. Şunda Peygamberimiz ayta men seni ilendirem. Şunda Cüleybib ayta ol şağında Allah'ın elçisi sen meni sıfatsız yani gereksiz tavar itip tabırsın. Yani bu sözlerin manası sen meni ilendirge tilesen de meni kiri kağuların görürsün deyip ayta. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ey Cüleybib dey. Lakin Allah karşında sen andı tügel. Lakin Allah karşında seni andı tügel. Yani kişiler seni yaratmasalardan Allah seni yarata. Biz biliriz. Allah'a kişinin malı da kiret tügel, onun motorluğu da kiret tügel, onun derecesi de kiret tügel. Allah'a nerse kirek? Onun takvalığı. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ey Cüleybib dey. Şundakta Allah karşında sen andı tügel. Şu vakittan başlap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybibni ilendirge nindigine oңайлы vakit bulmasın bu mümkünlükni ışkındırmadı. Eğer ansarlarının birer kızları yani tul hatunları bulsa tuğanları bu kızını kiyevge birige aşıkmadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kilip özüne yani birer sahabesine takdim etmez miken deyip kütüp durdular. Çünkü eğer Peygamberimiz onların kızların özüne alsa yani özlerinin sahabesine ilendirse bu Medine kişileri için büyük zor derece buldu, büyük zor paşot buldu. Şu an kralar küttüler başta. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşaşıp bir kişiye gelip kızını kiyevge bir dedi. Kızını kiyevge bir misin mi dedi. Şundan bu kişi Peygamberimizin bu sözlerini işkeş iskitkiş Allah'ın elçisi. Bu büyük zor hürmet. Bu bizge büyük zor suyuniş dedi. Şundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lakin min üzüme sıramayım. Lakin min üzüme sıramayım. Kim için sırıyorsun ey Allah'ın elçisi dedi kişi. Peygamberimiz Cüleybib için dedi. Cüleybib için. Şunda bu kişi niye etirge bilmegeç Cüleybib ismini işitkeçtin ey Allah'ın elçisi. Anisi bilen kengeşim öyle deyip bu kızın anisi yanına kırıp gitti. Şunda bu kişi hatının yanına gelip Allah'ın elçisi kızımızını kiyevge sırıyor. Şunda indi hatına şatlanıp iz gitkiş. Bizim için bu büyük sevinçli haber. Lakin Allah'ın elçisi kızımızını özü için sıramay. Cüleybib için sırıyor dedi Allah'ın elçisi. Şunda hatını kışkırıp Cüleybib için, Cüleybib için, Cüleybib için Allah özü göre. Biz kızımızını anarga birmeyecek biz. Allah'ın elçisi Cüleybib'den kala başka kişi topmadı mı bizge deyip aytı hatına. Ol bit sallallahu aleyhi ve sellem hazır şunun bilen kızımızın şunday kişiye kiyevge birden bizni mahrum ete. Bu ir kişi nişege bilmişe turup Peygamberimizge hatının sözlerini jetkirmekçi bula. Şu vakit kurşu bilmeden kızları çıkıp kim mina ilenesi kile dep soruyor. Kim mina ilenesi kile? Enisi söylep birgenden soň kız ayta siz hazır ne işlemekçi bulasınız? Peygamberimiz bizning için şu kişiden riza buluna karamasdan siz hazır onun takdimin kiri kağırga jıynasızmı? Meni bu kişiye kiyevge birigiz deyip ayta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mina naşarlık tilemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mina naşarlık tilemez deyip. Şu sözleri bilen kızları enisi bilen etisinin
әнисе белән әтисеннән пәрдәне йолкып төшергән сыман була. Алар икесе дә уянып китәләр һәм карале, бу бит дөресен әйтә дип әйтәләр. Шуннан соң ир кеше пәйгамбәребез янына чыгып, эй Аллаһның ишесе, ничек дөрес итеп саныйсың, кызыбыз белән шулай эшлә. Әгәр син бу кешедән, ягъни Җүләйбибтән риза икән, димәк без аның белән риза дип әйтә. Шунда Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, әйе, мин аның белән риза ди. Шулай итеп пәйгамбәребез Җүләйбибне өйләндерә. Күпмедер вакыт үткәннән соң Мәдинәдә яшәүчеләргә дошманнар һөҗүм итә. Дошманнар һөҗүм итә һәм пәйгамбәребез сахабалары белән сугышка ташланалар. Шулай ук Җүләйбиб дә атына атланып алар белән сугышка ыргыла. Бу сугышта мөселманнар җиңәләр һәм сугыш беткәннән соң пәйгамбәребез сахабаларыннан сорый. Сугышчыларыбыздан берәрсе югалмадымы ди? Ягъни бу сүзләрнең мәгънәсе сугышчыларыбыздан берәрсе үлдеме ди? Шунда сахабалар әйтәләр, әйе, шундый кешене югалттык дип әйтәләр. Яхшылап карагыз, тагын берәрсе югалтмадымы дип сорый пәйгамбәребез. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Җүләйбибне күрми сахабалар арасында һәм аны эзли. Шунда сахабалар әйтәләр, юк диләр, башка кешене тапмадык дип әйтәләр. Шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ләкин мин Җүләйбибне югалттым ди. Аны үлгән кешеләр арасыннан карагыз әле. Шунда сахабалар Җүләйбибне эзли башлар һәм аны 7 дошманның тәне арасында табалар. Ул башта аларны үтергән, соңыннан үзе үтерелгән. Шунда сахабалар пәйгамбәребез янына килеп, эй Аллаһның илчесе, без аны таптык. Ул үтерелгән һәм аны 7 дошман мәете арасында таптык, ягъни ул башта аларны үтергән, соңыннан үзе үлгән дип әйтәләр. Шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турып, Җүләйбиб янына килеп, баш өстенә басып, бу кеше миңа якын һәм мин дә аңа якынмын дип әйтә. Шуннан соң пәйгамбәребез Җүләйбибнең тәнен күтәреп, үз куллары белән күмә торган урынга үзе алып килә. Җүләйбибкә кабер казып бетергәнче пәйгамбәребез аны кулыннан төшермәй. Ягъни шул вакытта кабер казыган вакыт дәврендә пәйгамбәребез Җүләйбибне үзенең кулына тотып тора. Кабер казылып беткәч, пәйгамбәребез аны үз кулы белән анда төшерә. Җүләйбибнең тәнен юмыйлар һәм нинди киемдә үлгән, шул кием белән күмәләр. Чөнки дин өчен көрәшеп үлгән кешеләрне нәкъ шулай күмәләр. Ягъни без беләбез, әгәр кеше дин өчен көрәшеп үлә икән, аны шул үлгән киемендә юмыйча күмәләр. Һәм әйтелә, кыямәт көнендә кеше шушы яралары белән торачак, һәм аның яраларыннан кан саркып торачак, һәм шу каннан хуш ис балкып торачак. Шушы каннан хуш ис балкып торачак. Аллаһның илчесе Җүләйбибнең хатынының бу гамәленнән, ягъни шушы кызның шын күңелдән пәйгамбәребезгә буйсынуын бик югары бәяли. Һәм аның өчен дуа кыла. Әйтә, эй Аллаһ, бу кызны бәхет, игелеккә, мул тормышка ирештереп, аның тормышына бер нинди авырлык җибәрмә дип дуа кыла. Анас ибн Малик әйтә, күпмедер вакыт үткәч, мин бу хатынның тормышының хәлен күрәсем килде ди. Һәм аны эзләдем ди. Аның өен эзләдем ди. Һәм бу хатынның өен иң бай иләрдән һәм иң күп хәйрия эшләре белән, ягъни хәйр садака таратучы иләрдән таптым ди. Сәбит хәбәр итә. Ансарлар арасыннан бу хатыннан да байрак һәм юмартрак булган башка тол хатын юк иде ди. Уйлап карыйсың, Мәдинәдә ансарлар арасында тол калган хатыннар арасында бу хатыннан да байрак, юмартрак башка хатын юк дип әйтә. Бу хадистә пәйгамбәребезнең сахабаларына карата мәхәббәте. Ягъни күргәнебезчә пәйгамбәребез һәр сахабасы өчен кайгырып, алар өчен аларның хәлләренә кирип, аларга мал ягыннан һәм башка яклардан аларга гел булышырга тырышты. Шулай кызны кияүгә бирүче кем? Әти кеше. Бу хадистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әңгәмәне әти белән алып бара. Әтинең ризалыгыннан башка никах дөрес түгел. Чөнки вали никахның шарты булып тора. Кызганычка каршы бүген күргә туры килә, кайбер кешеләр кызларны әтинең ризалыгыннан башка алып китәләр. Белегез, мондай никах дөрес түгел. Шушындый юл белән кырылган тормыш, бу зина белән кырылган тормыш. Һәм аларның туган балалары да зинадан туган бала булачак. Алла сакласын. Шуңа күрә кызны әти бирә.
Әти исән булмаса, аның абыйсы я инде инесе бирә. Баракаллаһу фикум. Шулай ук кызны кияүгә биргәндә гаилә белән киңәшләшү. Хатын белән, әлбәттә, шулай ук кызның үзе белән. Чөнки шулай ук кызның ризалыгыннан башка аны кияүгә бирергә ярамый. Элекке вакытта кызларны аталары аларның ризалыгыннан башка бирә тормаганнар. Без аны бүген театрларда карап күрәбез. Һәм моны күп вакытта исламнан күрсәтәләр, ләкин бу исламга кадәр булган вакыт. Кызларны әтиләренең ризалыгыннан башка бирә тормаганнар. Ислам килеп шушы хәлне төзәтте. Ислам килеп шушы хәлне төзәтте. Шуңа күрә кызның ризалыгыннан башка даган никах дөрес булмый. Шуңа күрә әти кеше, әгәр кызны берәр кешегә бирәсе килә икән, шулай кызның ризалыгын сорарга тиеш. Бу да никахның шарты булып тора. Шулай бу хәдистә балаларга кияүгә бирү, балаларны кияүгә бирү, иләндерү мәсьәләсенә җитди карарга кирәк. Чөнки монда гаиләнең булачак бәхете, гомумән җәмгыятебезнең халаты. Кызганычка каршы бүген күп әти, әни егетләрен өйләндергәндә, я инде кызларын кияүгә биргәндә, егетнең, кызның диненә түгел, аның байлыгына, дәрәҗәсенә һәм башка нәрсәгә өстенлек бирәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хәдистә әйтте: "Тункахул мар'ату ли арба'a." Кызга 4 нәрсә өчен өйләнәләр. Лималиха, аның малы өчен. Вали хасабиха, аның дин нәсәбе өчен. Ва джамалиха, аның матурлыгы өчен. Вали диниха, һәм аның дине өчен. Фасфар бизати дин тарибат ядак. Кулың тузанга капласын, дин булганын сайла диде. Дин булганын сайла диде. Валлаһи, нинди генә бай, матур, дәрәҗәле булып, дине булмаса, бу кешедә хәерлелек юк. Әгәр дине булмаса, бу кешедә хәерлелек юк. Бу атап үткән нәрсәнең бер кыйммәте дә булмаячак. Әгәр ул нинди зур, нинди диварларда торса даган, әгәр аның янында динсез, әхлаксыз кеше булса, аларның бәхете, тормышларында тынычлык булмаса, бу байлыкны бер кеше күрмәячәк. Яни шул ук вакытта бер яхшы кеше белән, динле, әхлаклы кеше белән кызың турып, 2-3 метрлы бүлмәдә торсалар да, алардан бәхетле кеше булмаячак. Бу байлык, бу дәрәҗә иртәгә юкка чыгу бар, ләкин дин мәңгелек. Дин бу дөнья өчен дә файда китерә һәм ахират өчен файда китерә. Шуңа күрә, әлбәттә, бүген синең яныңа килә бу мәсәлән дини кеше, хәтта аның малы булмаса даган, иртәгә аның нинди дәрәҗә булуын Аллаһ үзе белә. Шулай бүген килә нинди анда Мерседеста килгән, может, иртәгә ул нинди дәрәҗәгә төшәсен, аны Аллаһ үзе белә. Хәтерлисезме, хәдис килә, бер вакыт бер сахаба Мәдинәдә яшәүче бер кызга 3 кеше кулын сорый. Бер кызның 3 кеше, 3 сахаба кулын сорый. Һәм бу кыз килеп пәйгамбәребездән киңәш сорый: "Эй Аллаһның илчесе", ди. Минем 3 кеше кулны сорады, ди. Кайсын сайлыйм икән, ди. Аларны атап бирә. Шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям менә беренчесенә килгәндә, ди, аның кулыннан таяк төшми, ди. Ягъни кыйни хатыннарын, ди. Икенчесенә килгәндә кем була ул? Муавия була. Муавия ул хәерче, ди. Ягъни аның бер акчасы да юк, ди. Ләкин субханаллаһ, без ислам тарихынан, хәдисләрдән укып беләбез. Еллар үткәннән соң, пәйгамбәребез үлгәннән соң, Муавия патшага әйләнә. Ярты галәм белән идара итә. Мисырдан башлап Ирак җирләренә, Сирия җирләренә ярты галәм белән идара итә Муавия радиллаһу анһу. Өченчесе кем була? Усама ибн Зайд була. Усама ибн Зайд вольноотпущенник, ягъни пәйгамбәребез кыллыктан азат иткән бер бәндә була, ягъни дини кеше була. Пәйгамбәрбез шуңа кияүгә чыкты, шул кызга әйтә. Бу кыз шуны ишеткәч бераз аптырап кала. Ничек инде? Монда Муавия бар, башкасы бар. Пәйгамбәрбез Усамага чыкты. Әле бу кичә генә кул булган кеше кияүгә чыкты. Субханаллаһ, хәдисләр һәм инде бу кыз пәйгамбәребезнең әмеренә буйсына, хәдисләрдә килә. Миңа ди бу хатын хәбәртә, миңа ди Мәдинәдә барлык яшәгән хатыннар көнләштеләр, ди. Аңа Усама ибн Зайд шуның кадәр яхшы була, миңа Мәдинәдә яшәүче барлык хатыннар да көнләштеләр, ди.
Шуңа күрә ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә капма каршы хәл күрергә туры килә. Үлчәүләр үзгәрде. Кирәк түгел бүген безгә дини кеше, кирәк түгел безгә бүген ахират. Барыбыз да шушы бүгенге бер көнлек дин өчен уйлыйбыз, бер көнлек дөнья өчен кайгырабыз, уйланабыз, субханалла. Хәтта кай вакытта язалар, кызыбызны яхшы гыйлем алучы, кызыбызга яхшы гыйлем алучы ир тауып бирәләр диләр. Ярар барымда менә безнең егетебез дибез. Әлхәмдүлилләh, әдәбе дә яхшы, дин ягында да бик тырыш, гел дәресләрдә йөри. Бик яхшы егет, ләкин бер нәрсә бар ди. Әйтәбез. Нәрсә диләр? Аның акчасы юк. Акчасы юк, чөнки ул иртәдән кичкә кадәр гыйлем алып йөри. Акчасы юк. Әгәр кызыгызны гыйлем иясенә бирәсегез килә икән, аңа бирәсегез килә икән, бер нәрсәгә әзерләнегез. Иртәгә ашарларына да булмаска мөмкин. Иртәгә торга урыннары да булмаска мөмкин. Чөнки ул гыйлем ала. Шуны ишкәч нәрсә әйтләр? Юк, без, наверное, кызыбызны гыйлем алучыга бирмәбез диләр. Кирәк түгел аларга дин. Кирәк түгел аларга нәрсә? Ахират. Шуңа күрә кайбер кеше уйлый, гыйлем алучы ул нәрсә дип, креслода утырып, башына яулык ябып, ниндидер зур шейх дип. Әйе, бәлки ул шул дәрәҗәгә ирешәчәк иншалла, ләкин аның өчен күпмедер вакыт үтәргә тиеш. Баракаллаһу фикум. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем ни эшем бар минем бу дөньяда" диде. Ни эшем бар минем бу дөньяда диде. Мин бу дөньяда күләгәдә утырган юлчы шикелле генә диде. Хәзер ял итеп торам да китәм. Ягъни күләгә ул нәрсә? Күләгә ул шушы дөнья. Ә инде теге күләгәдән чыккан зур юл ул да булса ахират. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньяны үлгән кәҗә бәтие белән чагыштырды. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньяны хәтта Аллаһ өчен бу дөнья ширкинең канатыннан да түбәнрәк диде. Һәм без инде шушы дөньяга ябыштык, һәм безнең бүген максатыбыз ул да булса ул шу дөнья, байлык, дәрәҗә, бер кешегә кирәк түгел дин әһле. Баракаллаһу фикум. Шулай бу хәдистә кыз әнисенең сөйләшүен, әнисенең әтисенең сөйләшүен ишетеп, Пәйгамбәребезнең үзен килүен белгәч, бирегез мине диде. Бирегез мине диде. Уйлап та тормады, иң ямсыз, иң хәерче кешеләрнең берсенә чыкты. Ни өчен? Ни өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Дин өчен. Һәм Аллаһ бу хатынны күтәрде. Аллаһ бу хатынны күтәрде һәм без сезнең менә бу хәдистә укыдык. Мәдинәдә бу хатынның өеннән дә юмарт, байрак һәм юмарт садака таратучы йорт юк диде. Байлык бирү бер мәсьәлә. Синең байлыгың булып, әгәр син шушы байлыкны Аллаһ юлына таратмасаң, бу байлыкның бер кыйммәте дә юк. Ә инде Аллаһ сиңа байлык бирсә, һәм син шушы байлыкны инде Аллаһ юлына таратсаң, менә бу чын ниғмәт. Менә бу чынлыкта ниғмәт булып санала. Баракаллаһу фикум. Шулай бу хәдистә бүген кияүгә чыгарга теләгән кызларыбызга бик зур дәрес. Үзеңә ир сайлау ул бит гомерлек тормыш иптәшен сайлау. Бу кеше синең балаларының әтисе булачак. Кая алып бара ул сине? Нинди юлдан алып барачак ул сине? Җәннәт юлыннанмы, Аллаһ ризалыгы юлыннанмы, я инде киресенчә җәһәннәм юлыннанмы? Сине һәм синең балаларыңны ул нигә өйрәтәчәк? Тәүхидкәме? Коръәнгәме? Сөннәткәме? Я инде башка Аллаһ яратмаган нәрсәләргәме? Шулай шуңа күрә үзеңә ир сайлаганда кара, иң беренче синең каравың аның дине һәм аның әхлагы булсын. Аның дине һәм аның әхлагы булсын. Килә икенче бер хәдистә, кыямәт көнендә Аллаһ хатын кызны иренең дәрәҗәсе белән җәннәткә кертәчәк. Хатын кызны иренең дәрәҗәсе белән җәннәткә кертәчәк. Әйтик, менә җәннәт. Без беләбез, җәннәттә дәрәҗәләр бар. Әйтик, менә мисал өчен җәннәт 100 этажлы йорт сыман. Килә ир белән хатын үлгәннән соң, әйтик, хатынның дәрәҗәсе 5нче этажда, иренең дәрәҗәсе 50нче этажда. Хатын кайсы дәрәҗәгә кертеләчәк? 50нче дәрәҗәгә. Шулай ук киресенчә, ир дә хатынның дәрәҗәсе, әгәр дә хатынның дәрәҗәсе иреннән зуррак икән, ир дә хатынның дәрәҗәсе белән кертеләчәк. Баракаллаһу фикум. Шулай ук бу хәдистә күрәбез, әти, әнисе дә кызлары белән шунда ук килешәләр.
Яни башта каршы булсалар да, кызлары Аллаһ белән аларның исенә төшерүгә алар шунда ук кызының бу сүзләрен хаклыкны кабул итәләр. Бүген күп ишетергә туры килә, ниндидер гаиләдә Аллаһ дини бала бирә һәм бу кызның гомерен, шушы кыз яни егет шушы гомерен дин юлында, дини кешегә кияүгә чыгып, яни дини кызны үзенә дини кызга өйләнеп, гомерен Аллаһ юлында хезмәт итеп багышлыйсы килә. Ләкин әти-әни каршы. Әти-әни каршы, алар моны аңламыйлар. Кызым, тирәнрәк кирип киттең бугай дип әйтәләр. Улым, тирәнрәк кирип киттең бугай диләр. Аллаһ сиңа шундый бала бирде. Әйе, син бүген бәлки диндә күп нәрсә эшләмәгәнсеңдер. Аллаһ сиңа, синең гаиләңә шундый дини бала бирде. Бу бит Аллаһның нигъмәте. Аңа бит булышырга кирәк. Аның һәрбер укышы ул бит синең балаң. Әгәр син аңа булышасың икән, аны шушы юлда поддержать итәсең, Аллаһ аның һәрбер укыган намазы, шушы баланың һәрбер укыган Коръәннәре, тоткан уразалары, нинди генә гыйбадәт булмасын, сиңа да шуның кадәр әҗр савап язып барачак. Сиңа да әти-әнигә шуның кадәр әҗр савап язылып барачак. Хәтта үлгәннән соң да шушы балаң калдырган оныклар, аның балаларының әҗр савабы хәтта үлгәннән соң да сиңа язылып барачак. Шуңа күрә Аллаһ берәр гаиләгә бирде икән, берәр дини бала. Белегез, бу Аллаһның нигъмәте. Бу Аллаһның нигъмәте. Киресенчә, аңа каршы килгәнче булышыгыз аңа шушы булышыгыз аңа шушы мәсьәләдә баракаллаһу фикум. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бер хадистә: әгәр сиңа аның дине, аның әхлагы белән риза булган кеше кызыңны сорап килде икән, бир диде. Бир диде, җирдә фитнә таралмас өчен. Һәм галимнәребез әйтә, бу җирдә фитнә таралмас өчен сүзләрнең тәфсире: әгәр син балаңны вакытында кияүгә бирмисең икән, яңа өйләндермисең икән, бу җирдә зина таралуына сәбәп булачак. Һәм шулай ук моның икенче тәфсирен әйтәләр: әгәр сиңа бүген дине белән риза булган, аның әхлагы белән риза булган кеше кызыңның кулын яңа сорап килде икән, әгәр син аны мәҗбүрмәсәң, иртәгә кем киләсен Аллаһ үзе белә. Иртәгә кем киләсен һәм синең кызың белән, балаң белән нәрсә эшләясен Аллаһ үзе белә. Аллаһ субхана тәала үзе сакласын. Баракаллаһу фикум. Шуңа күрә килде икән бүген дине белән, әхлагы белән билгеле булган кеше, бир балаңны, уйлама, кайгырма, калдырмас Аллаһ. Аллаһ субхана тәала калдырмас балаңны. Баракаллаһу фикум. Җүләйбибнең хатыны яшь кыз булуына карамастан тормышның асылын аңлады. Білді ул шын бәхет бар тик каян? Аллаһтан. Аллаһның әмерен кабул итеп алып буйсынуда икәнен. Һәм шулай ук аңлады ул, дингә каршы баруда, үзеңә башка дөньяви максатлар куйда бар тик кайгы һәм бәхетсезлек икәнен. Шуңа күрә әти-әнисеннән: әллә сез пәйгамбәребезнең тәкъдимен кире кагарга җыенасызмы дип аптырап сорады. Шуңа күрә шулай бу хадистә әти-әнинең кызның сүзенә колак салулары. Әти-әнинең кызның сүзенә дә колак салулары, бу да бик җитди мәсьәлә. Иң беренче иртәгә шушы ир белән кем торачак? Сезме, әллә сезнең балагызмы? Ярар, бүген син кеше нәрсә әйтер дип, яңа башка сәбәпләр белән кызыңны бирмәдең. Иртәгә кызың бәхетсез булса, кызыңны син теләгән, ул теләмәгән динсез кешегә биреп, кызың аннары өеңә кайтып, күз яшьләр белән кайтып керсә, йөрәгең бу хәлне ничек күтәрер? Ничек итеп кызың каршына карарсың? Ничек итеп малаеңа карарсың? Ничек итеп Аллаһ каршында җавап бирерсең? Баракаллаһу фикум. Шуңа күрә бу мәсьәләгә, өйләнү мәсьәләсенә, балаларны кияүгә өйләндерү мәсьәләсенә бик җитди карар кирәк. Җитди барлыгытан әтине дә тыңларга кирәк, әнине дә тыңларга кирәк, кызны да тыңларга кирәк, малайны да тыңларга кирәк. Һәм инде иң беренче таяну ул нәрсә булырга тиеш? Аллаһның дине. Аллаһның дине. Баракаллаһу фикум. Шуңа күрә әти-әнигә мөрәҗәгать итеп әйтәм, әгәр кызыгызны дин юлында булган кеше сорап килеп, кызыгыз да моңа риза икән, бирегез, Аллаһ калдырмас. Баракаллаһу фикум.
Шулай ук балаларга да әгәр әти-әни дингә каршы килгән гамәлләр эшли икән, әлбәттә алар белән катылык белән, зур тавыш белән сөйләшергә кирәк түгел, әти-әни белән йомшак иттереп, матур иттереп, аларга йомшаклык белән, хикмәт белән бу мәсьәләне җиткерергә кирәк. Баракаллаһу фикум. Җүләйбибнең өйләнешүендә бик зур бәрәкәт булды. Чөнки бу өйләнешнең нигезе Аллаһның ризалыгы иде. Аллаһ бу вакыйганы бүгенге көнгә кадәр саклап калды. Уйлап карыйсызмы? Шушы вакыйгадан соң инде 1400 ел үтте, без сезнең белән һаман менә шулай торып бергә утырып, Җүләйбибне, аның хатынын, аның әти-әнисе белән булган шушы вакыйганы укып, елап күз яшьләребезне төшереп, шуның белән гаҗәпләнеп утырабыз. Баракаллаһу фикум. Шуңа күрә инде шу бүгенге дәресебезне тәмамлап, Аллаһ Субхану Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Субхану Тәгалә барыбызга да хәерле ирләр, хәерле хатыннар насыйп итсен. Инде балаларыбызга, кызларыбызга, малайларыбызга шулай безнең балаларыбызны башка кешеләргә зулымлык ясаудан сакласын. Шулай безнең балаларыбызга башка кешеләрнең зулымлык ясауыннан сакласын. Һәм дә Аллаһ Субхану Тәгалә барыбызга туры юл булып биреп, инде шушы Аллаһ динендә яшәп, Аллаһ дине белән Аллаһка кире әйләнеп кайтырга насыйп итсен. Субханак Аллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.